Namaskaram everyone, I am Sindhu. Welcome to our channel Learn with Sindhu. I make videos on English lessons, English grammar and spoken English, and also weekly once life skills, alage motivational videos, alage self improvement tips, mental health tips paina weekly once video chestanu. And please do watch my other videos too. If you feel the content is useful, please like, share and subscribe to the channel. And without getting late, let's get into our topic. And children, today we are going to know about the grammar part of unit 3 from 8th class English. The Selfish Giant part 1, the Selfish Giant part 2, The Garden Within అనే poem కి సంబంధించిన కంప్లీట్ గ్రామర్ మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం. Let's start. So here read the sentence. Peach trees that in the springtime broke out into delicate blossom. Peach trees that in the springtime broke out into delicate blossom. Here broke out is underlined. Broke out means to come out. Broke out means to come out. So broke అనేది ఒక word, out అనేది ఒక word. Broke అంటే this is a verb and out is an adverb. So here combination of two words is happening. రెండు వర్డ్స్ యొక్క కాంబినేషన్. ఇది గ్రామటికల్ కేటగిరీలో డిఫరెంట్ వర్డ్, ఇది గ్రామటికల్ కేటగిరీలో డిఫరెంట్ వర్డ్. హియర్ వీ కెన్ సే కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 or 3 words from different grammatical categories is called as a phrasal verb. సో ఈ గ్రామటికల్ కేటగిరీలోని డిఫరెంట్ 2 కానీ 3 words కానీ కలిసి ఒక కొత్త వర్డ్ని ఫామ్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ phrasal verb. సో హియర్ the definition will come, we can say the definition like this: combination of 2 or 3 words from different categories. Combination of 2 or 3 words from different grammatical categories is called as a phrasal verb. So verb plus participle కావచ్చు, adverb plus preposition కావచ్చు. Let's see few more examples. Breakdown. Breakdown means stops working. Break in. Break in means to enter a building by using force. Break అనేది ఒక వర్డ్, ఇన్ అనేది ఒక ప్రిపోజిషన్, బ్రేక్ అనేది ఒక వర్బ్. సో 2 words గ్రామటికల్ కేటగిరీలోని 2 డిఫరెంట్ వర్డ్స్ కంబైన్ అయ్యి మనకు ఒక కొత్త మీనింగ్ని ఇస్తున్నాయన్నమాట. దట్ ఈజ్ ఏ ఫ్రేజల్ వర్బ్. బ్రేక్ ఇన్ టు. బ్రేక్ ఇన్ టు మీన్స్ టు బికమ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఏ న్యూ బిజినెస్ యాక్టివిటీ. Break into, to become involved in a new business activity. Break off. Break off means to suddenly stop talking. సడన్గా మాట్లాడడం మానేయడాన్నే బ్రేక్ ఆఫ్ అని పిలుస్తారు. ఇలాంటి ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ మన లెసన్లో ఉన్నాయి. అవేంటో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఒక లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేద్దాం. హియర్ వీ హ్యావ్ సమ్ మోర్ ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ ఫ్రమ్ అవర్ రీడింగ్. దే ఆర్ పుట్ అప్, లుక్ అప్, కవర్ అప్, బ్లో ఓవర్, లుక్ అవుట్, స్ట్రోల్ అప్, నాక్ డౌన్, వాక్ ఇన్ టు. వీటి మీనింగ్స్ ఏంటో మీరు డిక్షనరీలో ఫైండ్ అవుట్ చేసి కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ. అండ్ లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అబౌట్ antonyms. Antonyms are nothing but opposite words. They have given few sentences and underlined few words. We have to write the antonyms of those words. Here the sentence is, this is a delightful spot. This is a delightful spot. What is the underlined word here? Delightful. Delightful means pleasant. Delightful means pleasant. దీనికి ఆపోజిట్ ఏంటి? Gloomy. Gloomy, like sad. Okay, so antonyms are nothing but opposite words. We have to write the opposite words of these sentences. So gloomy తో మనం ఒక సెంటెన్స్ ఫామ్ చేయాలి. Try to do it on your own. And I will say that this is a gloomy day that I have spent ever. This is a gloomy day that I have spent ever. సో మీరు ఓన్గా ఏ సెంటెన్స్ అయినా ఫామ్ చేయొచ్చు. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నోబడీ లైక్స్ టు బీ ఇన్ హెల్. హెల్ అంటే ఏంటి? నరకం. సో హెల్కి ఆపోజిట్ ఏంటి? హెవెన్, స్వర్గం. హెల్కి ఆపోజిట్ ఏంటి? హెవెన్. Heaven or paradise. Paradise. Nobody likes to be in hell, but
everybody likes to be in heaven or everybody likes to be in paradise. Like this we can form sentence. You should be beware of your foe. Foe means enemy. Foe means enemy. దీనికి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏంటి? ఫ్రెండ్. సో ఫ్రెండ్తో మనం ఒక సెంటెన్స్ ఫామ్ చేయాలంటే ద నేమ్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ వసుంధర. లైక్ దిస్. సో ఫోకి ఆపోజిట్ ఫ్రెండ్. ఇలా మీరు కూడా ఓన్గా సెంటెన్సెస్ని ఫామ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇట్ స్టార్టెడ్ రైనింగ్. స్టార్టెడ్కి ఆపోజిట్ ఏంటంటే స్టాప్డ్. ఇట్ స్టార్టెడ్ రైనింగ్ బట్ స్టాప్డ్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మినిట్స్. She uncovered her head after she came out of the temple. Uncovered ki opposite ఏంటంటే covered. She covered her head. She covers her head whenever she goes out. She goes out of her home. Uncovered ki opposite covered. This is the nearest shop to my house. Nearest అంటే అన్నిటికంటే దగ్గర అని. నియరెస్ట్కి ఆపోజిట్ ఏంటంటే ఫార్దెస్ట్, అన్నిటికంటే దూరము. ఐకియా ఈజ్ ద ఫార్దెస్ట్ షాప్ అవే ఫ్రమ్ అవర్ హౌస్. ఐకియా ఈజ్ ద ఫార్దెస్ట్ షాప్ అవే ఫ్రమ్ అవర్ హౌస్. లైక్ దిస్ వీ కెన్ రైట్ ద ఆపోజిట్ వర్డ్స్ అండ్ వీ కెన్ ఫార్మ్ సెంటెన్సెస్ విత్ దోస్ వర్డ్స్. లెట్స్ నో అబౌట్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్. I heard the children whispering outside the wall on their way to school. I heard the children whispering. So the underlined word is whispering. Whispering means speak quietly. Whispering means speak quietly. Here they have given 2 columns. In column A they have given 10 words and here they have given the meanings of these words. We have to match the correct meaning of the word. So scream, whisper, yell, roar, groan, weep, shriek, babble, wail, twitter. And here the meanings are a continuous loud noise, many people speaking at a time, give a loud cry, a long deep sound, speak quietly, a loud high shout, shout loudly, continuous short sounds, soft quiet voice difficult to hear, cry. So scream means, scream అంటే గట్టిగా అరవడం. Give a loud cry. Give a loud cry. Whisper means speak quietly. Whisper means speak quietly. Yell means shout loudly. Yelling అంటే గట్టిగా అరవడం. Yell means shout loudly. Yell means shout loudly. Roar means a continuous loud noise. A continuous loud noise. Groan means a long deep sound. Groan means a long deep sound. Weep means cry. Shriek means a loud high shout. Shriek means a loud high shout. Babble many people speaking at a time. ఒకటేసారి చాలామంది మాట్లాడుతూ ఉంటే babble. Wail means soft quiet voice difficult to hear. Soft quiet voice difficult to hear. Next twitter means continuous short sounds. పక్షులు కిచకిచమని సౌండ్ చేస్తాయి కదా, continuous short sounds. Twitter. Next one is choose the correct meaning for the underlined word. Underline చేసిన వర్డ్కి కరెక్ట్ మీనింగ్ ఏంటో మనం చూస్ చేసుకోవాలి. And the first one is the giant put a notice board, trespassers will be prosecuted. The underlined word is trespassers. Someone who enters a premises without permission, or someone who forcibly enters a premises, someone who officially enters a premises. So what is the correct answer? A.
Someone who enters a premises without permission is the correct answer. The answer is A. And the next one, the giant was wrapped in furs and roared all day about the garden. The underlined word is roared. Roared means made loud noise with anger, felt frustrated, looked pleased. And the correct answer is A. Made loud noise with anger. And the next one is, there are 12 peach trees that in springtime broke out into delicate blossoms. Blossoms. The underlined word is blossoms. Blossoms means leaves, flowers, fruits. The correct answer is flowers. Next, he rattled on the roof the whole day. Rattled. Made series of sounds, shouted, tapped. Made series of sounds is the correct answer. So the answer is A. Let's see here. They have given two sentences. They are, he is swimming in a pool. He is swimming in a pool. And the next sentence is, swimming is good for health. He is swimming in a pool. Swimming is good for health. When we observe the word swimming, it is used in both sentences. ఈ రెండు సెంటెన్సెస్లో కూడా స్విమ్మింగ్ అనేటటువంటి వర్డ్ని యూజ్ చేశారు. బట్ హియర్ హీ ఈజ్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ఏ పూల్. ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ని ఎలా యూజ్ చేశారంటే, ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో స్విమ్మింగ్ అనేటటువంటి వర్డ్ని ఎలా యూజ్ చేశారు? ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్లో యూజ్ చేశారు. ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్. దట్ మీన్స్ హీ ఈజ్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ఏ పూల్. అతను ఇప్పుడు పూల్లో స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నాడు. దట్స్ వర్బ్ ఫామ్ అనమాట. వర్బ్ యొక్క ఐఎన్జీ ఫామ్నే ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ అని అంటాం. ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్. ఈత ఆరోగ్యానికి మంచిది. స్విమ్మింగ్ అనేది ఎలా యూజ్ చేశారంటే నౌన్ ఫామ్గా యూజ్ చేశారు. అంటే వర్బ్నే నౌన్గా యూజ్ చేశారు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ gerund. This is called as gerund. Gerund is nothing but the verb that we use in the same verb we use in the form of noun. Verb word ఏమో సేమే, కానీ దాని ఫంక్షనింగ్ మాత్రం మారిపోతుంది. ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో ఇది వర్బ్గా యాక్ట్ చేస్తే సెకండ్ సెంటెన్స్లో నౌన్గా యాక్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది? మారిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెంటెన్స్ తీసుకుందాం. హీ ఈజ్ రన్నింగ్. హీ ఈజ్ రన్నింగ్. అతను పరిగెడుతున్నాడు. దిస్ ఈజ్ ద ఐఎన్జీ ఫామ్, ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్. సో దీన్నే మనం ఇంకొక ఈ వర్డ్నే నౌన్గా ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే, రన్నింగ్ ఈజ్ ఫన్. రన్నింగ్ ఈజ్ fun. Here we are using it in noun form. So we can use the gerund in noun form in as a subject or object of a sentence. Rendu cases lo kuda in the first sentence as well as in the second sentence the form is same but the functioning is different. అంటే ఆ వర్బ్నే మనం నౌన్ ఫామ్లో యూజ్ చేస్తున్నాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జెరండ్. ఐఎన్జీ ఫామ్ని యూజ్ చేస్తున్నాము. ఆ వర్బ్కు ఉన్నటువంటి ఐఎన్జీ ఫామ్ని మనం నౌన్గా యూజ్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జెరండ్. అండ్ హియర్ ఐడెంటిఫై ద జెరండ్స్ అండ్ ప్రెజెంట్ పార్టిసిపల్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్. అండ్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఈస్, ద నార్త్ వైండ్ సీజ్డ్ roaring. సో ద జెరండ్ ఈస్ roaring. The child did not see the giant coming. The gerund is coming. సో హియర్ roaring అనేది కమింగ్ అనేది వర్బ్స్గా యూజ్ చేయట్లేదు. ద చైల్డ్ డిడ్ నాట్ సీ ద జైంట్ కమింగ్. జైంట్ రావటం, చైల్డ్ చూడలేదు, రావటం. సో హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ యాజ్ నౌన్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జెరండ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, ఐ హర్డ్ ద చిల్డ్రన్ విస్పరింగ్ అవుట్ సైడ్ ద వాల్ ఆన్ దేర్ వే టు స్కూల్. సో హియర్ ద జెరండ్ ఈస్ విస్పరింగ్. Why is the spring so late in coming? So you can guess right. The gerund is coming. Walking makes healthy and wealthy. And the gerund is walking. Understood, children? And next, read the following notice taken from the play. Trespassers will be prosecuted. So idi oka notice kada.
ట్రెస్పాసర్స్ విల్ బీ ప్రొసెక్యూటెడ్ అనేది ఆ ఏరియాలోకి బయట వాళ్ళు ఎవరు ఎంటర్ అవ్వకూడదు, బయట వ్యక్తులు ఆ ఏరియాలోకి రావటం నిషేధం అనేటటువంటి నోటీస్ని మనకి ఈ సెంటెన్స్ తెలియజేస్తుంది. అలాగే రైట్ ఈ సిమిలర్ వన్ లైన్ నోటీస్ ఈచ్ write a similar one-line notice each that you may find in the following places: hospitals లో, banks లో, public places లో, schools లో, home దగ్గర ఎలాంటి నోటీసెస్ వన్ లైన్ నోటీస్ని మీరు గమనిస్తారో అది మీరు రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాస్పిటల్స్లో కీప్ సైలెన్స్, వేర్ యువర్ చెప్పల్స్ అవుట్ సైడ్, కీప్ యువర్ చెప్పల్స్ అవుట్ సైడ్, బ్యాంక్స్లో స్విచ్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ ఫోన్స్ అని, పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో డోంట్ పార్క్ యువర్ వెహికల్స్ హియర్ అని, స్కూల్స్లో అయితే కీప్ ద స్కూల్ ప్రిమిసెస్ క్లీన్, ఇలా బీవేర్ ఆఫ్ డాగ్ అని, హోమ్ దగ్గర ఇలా మనం నోటీస్ గమనిస్తూ ఉంటాం కదా. ఇలాంటివి మీరు ఏమేం గమనిస్తారో ఒక నోట్ చేసుకోండి, మీరే నోట్స్లో నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. ఓకేనా? అండ్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ అబౌట్ సిమిలీ, మెటాఫర్ అండ్ పర్సోనిఫికేషన్. సో ఇవి మీకు 8th క్లాస్ చదివే పిల్లలకే కాదు, ఈ గ్రామర్ అనేది మీకు 6th క్లాస్ నుంచి 10th వరకు కూడా మీరు హయ్యర్ లెవెల్స్కి వెళ్ళినా కానీ సేమ్ గ్రామరే ఇంకొంచెం డెప్త్గా ఎక్స్టెండ్ అవుతూ వెళ్తుంది. కానీ ఈ ఇయర్తోనే ఇది వదిలేసేది ఏమి ఉండదు కాబట్టి జాగ్రత్తగా వినండి. అండ్ ఆల్సో డిఎస్సి టెట్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా మీరు బేసిక్స్ అన్నీ తెలుసుకొని గ్రామర్కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ మీరు గెయిన్ చేశారంటే నెక్స్ట్ బిట్ ఫామ్లో మిమ్మల్ని ఏదైనా అడిగినా కానీ ఈజీగా మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు నో అబౌట్ సిమిలీ, మెటాఫర్ అండ్ పర్సోనిఫికేషన్. లెట్స్ నో అబౌట్ సిమిలీ. హియర్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఎ సెంటెన్స్. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars. Here and there over the grass. గడ్డిలో ఇక్కడ అక్కడ, గడ్డి పైన ఇక్కడ అక్కడ, స్టుడ్ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్స్ లైక్ స్టార్స్, అందమైనటువంటి ఫ్లవర్స్ స్టార్స్ లాగా ఉన్నాయి. ఫ్లవర్స్ లైక్ స్టార్స్. హియర్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ కంపేర్డ్ టు స్టార్స్. ఫ్లవర్స్ని స్టార్ట్స్తో కంపేర్ చేశారు. ఇలా కంపేర్ చేసి చెప్పడాన్నే ఏమంటామంటే సిమిలీ అంటాం. సో లైక్, యాజ్ అనేటటువంటి వర్డ్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఒక థింగ్ని వేరొక థింగ్తో కంపేర్ చేసి చెప్పటాన్ని సిమిలీ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హీ రోయర్డ్ లైక్ ఎ లయన్. హీ రోయర్డ్ లైక్ ఎ లయన్, అతను సింహంలాగా గర్జించాడు. కంపారిజన్, అతనిని లయన్తో కంపేర్ చేశారు. హర్ ఫేస్ ఈజ్ యాజ్ వైట్ యాజ్ స్నో. ఆమె ముఖం స్నో, మంచు అంత తెల్లగా ఉంది. సో ఆమె ముఖాన్ని స్నోతో కంపేర్ చేశారు. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కంపారిజన్లో మనం సిమిలీని యూజ్ చేస్తామన్నమాట. ఈ విధంగా లైక్, యాజ్ అనేటటువంటి వర్డ్స్ని యూజ్ చేసి రెండు థింగ్స్ని కంపేర్ చేసి చెప్పడాన్నే సిమిలీ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మెటాఫర్. హియర్ ఆల్సో లెట్స్ సీ ద సెంటెన్సెస్. Life is a journey. Enjoy the ride. Life is a journey. Here, journey is described as life. Life is a journey. జీవితం ఒక ప్రయాణం. Enjoy the ride. ఈ రైడ్ని ఎంజాయ్ చేయండి. Here, life is described as journey. That means both of them have same qualities. ఒక జర్నీ అంటే ప్రయాణం. మనం ప్రయాణం అనేది మధ్యలో ఆపేయకూడదు. మన గమ్యస్థానానికి చేరేంత వరకు, టు రీచ్ పర్టికులర్ పాయింట్ వీ హ్యావ్ టు ఎంజాయ్ ద రైడ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ ద జర్నీ అండ్ వీ షుడ్ రీచ్ ద ఫైనల్ డెస్టినేషన్. అలాగా లైఫ్ ఈజ్ ఎ జర్నీ. లైఫ్ని జర్నీతో డెస్క్రైబ్ చేశారనమాట. లైఫ్ ఈజ్ ఎ జర్నీ, ఎంజాయ్ ద రైడ్ అంటే బోత్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ సేమ్ క్వాలిటీస్ అనేటటువంటి ఆ విషయం మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతూ ఉంది. ఇలా ఒక వర్డ్ని దాని మీనింగ్ ఇంకా పవర్ఫుల్గా మార్చడానికి, మనం డెస్క్రైబ్ చేయడాన్నే, పవర్ఫుల్గా మార్చడానికి మనం ఇచ్చేటటువంటి ఆ డెస్క్రిప్షన్నే ఏమని పిలుస్తారంటే మెటాఫర్ అంటారు. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, రుద్రమదేవి వాజ్ ఎ లయనెస్ ఇన్ బ్యాటిల్. యుద్ధంలో రుద్రమదేవి లయనెస్, ఒక ఆడసింహంతో ఆమెను డెస్క్రైబ్ చేశారు. ఆడసింహానికి ఎలాంటి క్వాలిటీస్ అయితే ఉంటాయో యుద్ధంలో రుద్రమదేవికి కూడా అలాంటి క్వాలిటీసే ఉంటాయి. టు మేక్ ద సెంటెన్స్ మోర్ పవర్ఫుల్ వీఆర్ యూజింగ్ ద డెస్క్రిప్షన్స్ హియర్.
డెస్క్రిప్షన్స్ని కంపారిజన్స్ అని కూడా మనం పిలవచ్చు, బట్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ లైక్ ఆర్ యాజ్ అలాంటి వర్డ్స్ని మనం యూజ్ చేయట్లేదు. సిమిలీలో యూజ్ చేస్తాం లైక్ యాజ్ అనేటటువంటి వర్డ్స్నే, కానీ ఇక్కడ కంపారిజన్ డిఫరెంట్గా ఉంది. వీఆర్ డెస్క్రైబింగ్ ద థింగ్స్ ఆర్ ద వర్డ్స్ ఆర్ ద పర్సన్స్ విత్ అదర్ వర్డ్స్ టు మేక్ ద సెంటెన్స్ మోర్ పవర్ఫుల్. అండ్ హర్ హోమ్ వాజ్ ఏ ప్రిజన్. ఆమె ఇల్లు జైలు లాంటిది, జైలు, ఆమె ఇల్లు ఒక జైలు. హర్ హోమ్ వాజ్ ఏ ప్రిజన్. ఈ రకంగా సేమ్ క్వాలిటీస్ ఉన్నటువంటి రెండు థింగ్స్ని కానీ పర్సన్స్ని కానీ మనం కంపేర్ చేసి డెస్క్రైబ్ చేసి చెప్పడాన్నే మెటాఫర్ అంటారు. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పర్సానిఫికేషన్. పర్సానిఫికేషన్. లెట్స్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్స్. స్ప్రింగ్ హ్యాజ్ ఫర్గాటన్ హిస్ గార్డెన్. స్ప్రింగ్ హ్యాజ్ ఫర్గాటన్ హిస్ గార్డెన్. స్ప్రింగ్ అనేది ఏంటి? స్ప్రింగ్ ఈజ్ ఏ సీజన్. సో స్ప్రింగ్ అనేటటువంటి సీజన్కి స్ప్రింగ్ హ్యాజ్ ఫర్గాటన్ హిస్ గార్డెన్, హ్యూమన్ బీయింగ్కి ఉన్నటువంటి క్వాలిటీని మనం ఆపాదించి చెప్పడాన్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్ప్రింగ్ అనేది ఒక సీజన్. స్ప్రింగ్ ఏం చేసిందంట? అతని గార్డెన్ని మర్చిపోయింది. మర్చిపోతుందా సీజన్? ఒక మనిషిలాగా, మనిషి యొక్క క్వాలిటీ ఎలా ఉంటుందో అలాంటి క్వాలిటీని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసాం. సచ్ కైండ్ ఆఫ్ యూసేజ్ ఇన్ లిటరేచర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ పర్సానిఫికేషన్. మన ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్లో అలాంటి యూసేజ్ని మనం వాటికి హ్యూమన్ క్వాలిటీస్ని ఇవ్వడాన్ని, హ్యూమన్ క్వాలిటీస్ని ఆపాదించి మనం యూస్ చేస్తే అలాంటి యూసేజ్ని ఏమంటారంటే పర్సానిఫికేషన్ అంటారు. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద స్టార్స్ డాన్స్డ్ ప్లేఫుల్లీ ఇన్ ద మూన్లిట్ స్కై. ఆకాశంలోని ఆ చంద్రుని వెలుగులో స్టార్స్ ఆనందంగా డ్యాన్స్ వేశాయి. కెన్ ద స్టార్స్ డ్యాన్స్? నో. డ్యాన్స్ చేయగలవా స్టార్స్? లేదు. బట్ వీఆర్ గివింగ్ ద హ్యూమన్ క్వాలిటీ టు ద థింగ్, టు దోస్ స్టార్స్. ఇలా మనం హ్యూమన్ క్వాలిటీని ఆపాదించి చెప్పడాన్నే పర్సానిఫికేషన్ అంటారు. ద స్నో కవర్డ్ అప్ ద గ్రాస్ విత్ హర్ గ్రేట్ వైట్ క్లాక్. స్నో ఆ గ్రాస్ని తన వైట్ క్లాక్ అంటే ఏంటంటే కోట్ అన్నమాట, తన వైట్ కోట్తో గ్రాస్ని మొత్తం కవర్ చేసింది అని చెప్తున్నారు. స్నోకి కోట్ ఉంటుందా? నో. యాక్చువల్లీ ఈ లిటరేచర్లో ఆ సెంటెన్స్ని టు మేక్ ఇట్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ వి యూజ్ సర్టన్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్, సర్టన్ కైండ్స్ ఆఫ్ యూసేజెస్ని మనం చేస్తామన్నమాట. అలాంటి యూసేజెస్సే సిమిలీ, మెటాఫర్ అండ్ పర్సానిఫికేషన్. సిమిలీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ comparison by using the words like or as. Metaphor is describing or giving the same qualities. And personification, the usage of the implementation of human qualities to things. So this is about simile, metaphor and personification. So this is today's video, and feel free to ask your doubts in the comment section. And for more updates, follow me on my Instagram account and Facebook page. And if you really feel the content is useful, make sure to like, share and subscribe to the channel. I will catch you in my next video. Until then, take care. Bye. Thank you for watching.